ஹாய் மணிதாஸ் அண்ட் மணிதீஸ், வெல்கம் டு முகை அகாடமி. டிஎன்டெட் பேப்பர் 1 மற்றும் பேப்பர் 2 டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் அண்ட் டெஸ்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்னைக்கு 6th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 3 இங்கிலீஷ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், பார்க்கலாம். கொஷின் நம்பர் 1. In the lesson, who owns the water? What resource were the animals and birds desperately searching for? ஆன்சர் என்னங்க? வாட்டர். அனிமலும் பேர்ட்ஸும் எதைங்க சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தது? வாட்டரை சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தது. The next one, question number 2. Find the synonym of the underlined word. The wild boar settled into the cozy hollow. cozy அப்படிங்கிறதோட synonyms என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. synonym என்னங்க? warm and comfortable. The next, question number 3. Find the antonym of the underlined word. The birds flew away because the weather was dry. dry ஓட antonyms கேட்டிருக்கிறாங்க. dryனா ரொம்ப வறண்டு போய் இருக்கிறது. அதோட antonym என்னங்க? wet. அப்போ dry ஓட antonym wet. The next one, question number 4. In who owns the water? Whose class widened the small depression into a neat hole? The correct answer is a small bird. The next one, question number 5. Choose the correct synonym for scratched. Scratched ஓட synonyms என்னங்க? rubbed with something sharp or rough. The next one, question number 6. The wild boar used the hole to take a nice dash. இதோட ஆன்சர் என்னங்க? The correct answer is option C, roll. The next one, choose the correct antonym for widened. widened ஓட antonym என்ன? எதிர்ச்சொல் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ widened ஓட antonym என்னங்க? narrowed. The next one, question number 8. What finally filled the big hole created by the animals and made it a pond? Correct answer என்னங்க? abundant summer rain. The next one, question number 9. Identify the synonym for the word wallow. wallow ஓட synonym என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதோட synonym என்னங்க? to roll about in mud or water. The next one, question number 10. In the prose, that Sunday morning, where did the narrator and her brother go for a cycle ride? Answer, along the quiet roads of a new town or cantonment. The next one, question number 11. Choose the synonym for out and out as used in it was an out and out race. out and out ஓட synonyms என்னன்னு கேட்குறாங்க. complete. The next one, question number 12. What unexpected obstacles caused the narrator to lose control of her bicycle? Answer என்னங்க? a lone cow standing in the middle of the road. The next one, question number 13. Choose the correct antonym for place it. place it ஓட antonym என்னன்னு கேட்குறாங்க. place it ஓட antonym agitated or restless. Question number 14. Where did the narrator land after losing control of her bicycle? Answer, on top of the panicked cow's back. The next one, question number 15. Choose the synonym for scared. scared ஓட synonym என்னங்க? scared ஓட synonym frightened. What did the cavalry officers do when they saw the narrator riding the galloping cow? The answer, they burst out laughing heartily. The next one, question number 17. Choose the correct antonym for furious. furious ஓட antonym என்னங்க? gentle or calm. The next one, who won the bicycle race in that Sunday morning? யாருங்க வின் பண்ணா? the brother. The next one, question number 19. Find the synonym for the underlined word. The water in the little hole was precious to the bird. synonym கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. precious ஓட synonym என்னங்க? high valuable. The next one, question number 20. Find the antonym of the underlined word. The farmer was delighted to see the pond on his land. delighted ஓட antonym என்னங்க? miserable or disappointed. The next one, question number 21. Who is the author of the humorous poem of a tragic story? tragic story ஓட author யாருங்க?
William Makepeace Thackeray. Next one, what was the unique physical features of the sage in a tragic story? Answer, he wore a long, handsome pigtail. The next one, question number 33, what did the sage vow to do about his pigtail? The answer is change its position to hang in front. The next one, identify the rhyme scheme of the first stanza. இதோட rhyming scheme என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more, because it hung behind him. இதோட rhyming scheme என்னன்னு கேட்குறாங்க. rhyming scheme என்னங்க? A A A B. The next one, question number 25. Choose the correct meaning of the archaic word of yore. யோரோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யோரோட மீனிங் என்னங்க? long ago or ancient times. The next one, question number 26. What physical action did the sage perform to make the pigtail change its part? Answer, he twirled and spun around frantically. The next one, question number 27. Despite all his spinning, twisting and twirling, where did the pigtail remain? Answer, it hung steadily behind him. The next one, question number 28. In the poem, the Indian seasons, summer is metaphorically described as coming in with dash. Answer, a blaze of heat and sunny smiles. The next one, according to the Indian seasons, which season changes muddy roads into a rich green carpet? The answer is monsoon, rain. The next one, question number 30. How is autumn described in the poem The Indian Seasons? Answer, bright with yellow gold and falling leaves. The next one, question number 31. What is the main theme of the poem The Indian Season? Indian season oda main theme என்னங்க? A beautiful description of the cyclical rotation of distinct seasons in India. The next one, question number 32. Identify the figure of speech. Summer comes in a blaze of heat. இதோட figure of speech என்னங்க? பர்சனிஃபிகேஷன். இதோட கிளாஸஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல்லையே எடுத்துருக்குதுங்க. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் அங்கே போய் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு வந்து பாருங்கள். த நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஷின் நம்பர் 33. சூஸ் த லைன் தட் ஷோஸ் அலிட்ரேஷன் ஃப்ரம் த இந்தியன் சீசன். இந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கிற லைன்ஸில் எது வந்து அலிட்ரேஷனில் வருதுன்னு கேட்குறாங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர், சன்னி ஸ்மைல்ஸ் and hot feed. The next one, what is the meaning of the word spin in a tragic story? Tragic story la spin oda meaning என்னன்னு கேக்குறாங்க. To turn around quickly and an axis. The next one, question number 35. Complete the rhyme. He twisted in, he twisted out and turned him all dash. Correct answer என்னங்க? Correct answer is option A, about. The next one, who wrote the supplementary story A Childhood in Malabar, a memoir? இதோட ஆன்சர் யாருங்க இது எழுதுனது? கமலா தாஸ். The next one, question number 37. Where is the setting of this ancestral memoir located? Answer, rural Malabar, Kerala. The next one, question number 38. What catastrophic natural event forms the central crisis of the story? Answer, a massive cloud burst and a severe cyclonic storm. Next one, who is Ammamma in the context of the story? அந்த ஸ்டோரியில் அம்மம்மாங்கிறது யாருங்க? The narrator's maternal grandmother. The next one, what did the family hear from the kitchen area that signaled the arrival of the storm? The correct answer, the sound of metal vessels crashing down. The next one, who was the domestic helper who came inside drenched to the bone to secure the windows? Correct answer, Sankaran. The next one,
How did Meenakshi Itati react during the peak of the storm? She sat in a corner praying and lighting a brass lamp. The next one, which iconic plant or tree in the central courtyard fell down during the storm? Correct answer என்னங்க? The sacred Tulasi plant inside its brick platform. The next one, question number 44. Where did all the family members gather to stay safe when water started filling the lower rooms? Correct answer. They went to the high attic or upper level structure of the Nalukattu. The next one. What did Ammamma offer to the family members to keep them warm during the cold storm? Correct answer. Puffed rice and roasted jaggery. The next one, question number 46. What is the plural form of the word cactus? Cactus oda plural form enanga? The correct answer is option B, cacti. The next one, choose the correct plural form of criterion. Criterion oda correct plural form enanga? Criteria. The next one, the form has 5 dash. Fill in the blank with the correct plural. Goose oda plural form enanga? Geese. அவ்வளோதாங்க. The next one, question number 49. Identify the sentence with the correct plural usage. இங்கே கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸில் எதில் ப்ளூரல் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? The doctor examined both my teeth. The next one, what is the singular word of the common word data? Data ஓட singular form என்னங்க? Datum. அவ்வளோதாங்க. data ஓட singular form datum. The next one, either the teacher or the students dash responsible for this arrangement. The correct answer is are. எப்படிங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வந்துருச்சு. ஸோ ஆறுங்கிற வேர்ப் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். The next one, the group of musicians dash rehearsing in the auditorium right now. இதோட ஆன்சர் is. எப்படி மேம்? மியூசிஷியன்ஸ்னு வந்திருக்குது. இது ஒரு ப்ளூரல் ஃபார்ம். அப்போ நீங்கள் ஆறு தானே மேம் யூஸ் பண்ணும். ஏன் மேம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா த குரூப் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு குழுவை பற்றி சொல்கிறனால இந்த இடத்துல ஈஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணணும், ஆர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஸ்டின் நம்பர் 53. 10,000 rupees dash to high a price for this book. என்னங்க சொல்கிறாங்க? இதோட verb நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 10,000 rupees dash to high a price for this book. The correct answer is தாங்க வரும். 10,000 rupees is too high a price for this book. The next one, question number 54. Physics dash my favorite subject during my school days. என்னங்க வரும்? வாஸ் வரும். ஹவு மேம் அப்படின்னா இது என்னோட ஸ்கூல் டேஸில் அது முடிஞ்சு போச்சு. அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? வாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே நான் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்குலர், ஸோ அதனால் வாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். The next one, question number 55. The captain along with his entire team dash arrived at the venue. The correct answer is has. The captain along with his entire team has arrived at the venue. The next one, question number 56. The competitive exam is scheduled to begin dash 10 a.m. sharp. இதோட ஆன்சர் என்னங்க? நம்மளுக்கு ஒரு காலத்தை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணணும்? at 10 a.m. sharp. அதுதாங்க கரெக்ட் ஆன்சர். The next one, question number 57. My uncle promised to return from London dash July. என்னங்க ப்ரிப்போசிஷன் வரும்? in July. ஜூலை மந்த்துக்குள்ளேயே அவர் வந்துருவார். The next one, the cat jumped elegantly dash the brick wall to escape the dog. Over the brick wall to escape the dog. The next one, he walked dash the dark tunnel with a small flashlight through. The next one, please place these heavy books dash the top shelf. Answer is on the top shelf. டாப் ஷெல்ஃபுக்கு மேலே வைக்கணும்.
The next one, tensesல இருந்து சில question number 61. Identify the tense form. By this time next year, she will have completed her degree. ஸோ இது என்னங்க டென்ஸில் வரும்? வில் வந்துருச்சு. கட்டாயமாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஃப்யூச்சர்னு தெரியும். இப்போ ஆப்ஷனுக்கு போனோம்னா 2 ஃப்யூச்சர் இருக்குது. அது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸாக ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டானு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து ஹேவ் வந்துருச்சு. தென் V3 ஃபார்ம் வந்துருச்சு. ஸோ ரூல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இது என்னங்க? ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இதுவே ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸாக இருக்கணும்னா இது எப்படிங்க இருந்திருக்கணும்? வில் பி கம்ப்ளீட்டிங்னு இருந்திருந்தது. அப்படின்னா இது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கலாம். The next one, question number 62. Water dash at 0 degree Celsius under normal atmospheric pressure. Water 0 degree Celsiusல என்ன ஆகும்? Freeze ஆகும். ஸோ அப்போ இங்கே எப்படிங்க சொல்லுவோம்? Freezes. Water freezes at 0 degree Celsius under normal atmospheric pressure. The next one, don't disturb him. He does his TET lessons right now. என்னங்க சொல்கிறாங்க? இங்கே நவ்வுன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூவஸ் சென்டென்ஸ் தான். ஸோ நல்லா பாருங்கள். டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹிம். அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. பிகாஸ் அவன் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கான்? இப்போ TET எக்ஸாமுக்காக படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னங்க? ஈஸ் ஸ்டடியிங். டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹிம். ஹீ ஈஸ் ஸ்டடியிங். பிகாஸ் இது ஒரு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ். The next one, when I reached the railway station, the train dash already dash. என்னங்க வரும்? The correct answer had left. when I reached ன்னு சொல்லிட்டாங்க. reachedங்கிறப்பயே இது V3 ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு. when I reached the railway station, the train had already left. நாங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னங்க ஆச்சு? ட்ரெயின் போயிருச்சு. The next one, question number 65. She does in this coaching academy for the past 5 years. past 5 இயர்ஸாகவே நான் இந்த கோச்சிங் சென்டரில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது இது ஒரு ப்ரெசண்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ப்ரெசண்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தாங்க இருக்குது. இங்கே பீன் தென் வெர்பு கூட ஐஎன்ஜியோட. ஸோ பி ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங். ஷீ ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கோச்சிங் அகாடமி ஃபார் த past 5 years. The next one, candidates dash bring their original hall tickets to the exam hall without fail. இது என்னங்க? மாடல்ஸ் அண்ட் செமி மாடல்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன வேர்ட் வரணும்னு நம்ம கரெக்டாக பார்த்து ஃபில் பண்ணணும். என்னங்க கொஷின்? கேண்டிடேட் dash bring their original hall tickets to the exam hall without fail. The correct answer is must. ஏங்க? கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கட்டாயமாக அவங்களோட ஒரிஜினல் ஹால் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம மஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், question number 67. when I was young, I dash run 5 miles at a single stretch. நான் சின்ன பையனாக இருந்தப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? 5 miles சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சாக நான் ஓடுவேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அது முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் குட் யூஸ் பண்ணுறோம். The next one, question number 68. dash I use your blue pen for a minute please. ப்ளீஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே மே யூஸ் பண்ணுவோம். மே ஐ யூஸ் யுவர் ப்ளூ பென் ஃபார் அ மினிட் ப்ளீஸ். The next one, we dash respect our national flag and national anthem. என்னங்க வரும்? we are to respect our national flag and national anthem. The next one, you dash not buy any textbooks. The academy will provide them for free. அப்போ இந்த இடத்துல என்னங்க வரும்? நீட். ஏன் நீட்? நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறதுக்கு தேவை, அதை வாங்காதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. தேவைன்னு வந்தனால அந்த இடத்துல நம்ம என்னங்க யூஸ் பண்ணுறோம்? நீடுன்னு யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் அந்த அகாடமி அதை ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. The next one, question number 71. சேஞ்ச் இன்டூ பாசிவ் வாய்ஸ். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இது இருக்குது. இதை பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு நம்மளை சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. பாசிவ் வாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும். அப்போ எ டெலிஷியஸ் மீல் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு. இது ப்ரிப்பேர்டுங்கிற V3 ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல வாஸ் சேர்த்திக்கலாம். ப்ரிப்பேர்டு V3 ஃபார்ம் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பாசிவ் ஃபார்மில் நம்ம V3 வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பை போட்டு சப்ஜெக்ட் எழுதுவோம். அப்போ இங்கே எதுங்க கரெக்டாக இருக்குது? எ டெலிஷியஸ் மீல் வாஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை த செஃப். The next one,
Question number 72. Identify the active voice form for the novel was being read by Priya. The novel was being read by Priya. So இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க வரும்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பாசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸை மாத்திரப்ப சப்ஜெக்ட் பின்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்டை முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவோம். ஸோ பிரியா. தென் இங்கே வாஸ் தான் இருக்குது. ஸோ வாஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம். ரீடு பீயிங் ரீடுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது இந்த இடத்துல என்னங்க மாறும்? ரீட் இங்கே மாறும். த நாவல் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பின்னாடி வந்துடும். அப்போ பிரியா வாஸ் ரீடிங் த நாவல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் 73. சூஸ் த கரெக்ட் பாசிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் who broke this class. ஓகே, இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இன்ட்ராகேட்டிவில் வந்திருக்குதுங்க. இன்ட்ராகேட்டிவில் வரப்போ பாசிவில் இது எப்படி எழுதலாம்? ஹூ வந்துருச்சுன்னா நம்ம முன்னாடி பை ஹூம் சேர்த்து எழுதணுங்க. அப்போ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் பை ஹூம் வாஸ் திஸ் கிளாஸ் broken. அவ்வளோதாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். தே ஆர் பெயிண்டிங் த கிளாஸ் ரூம். கன்வெர்ட் டு பாசிவ். இதை நம்ம பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. த கிளாஸ் ரூம் பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்துடணும். த கிளாஸ் ரூம் ஈஸ் பீயிங், ஏன்னா இது வந்து கண்டினியூவஸ் டென்ஸில் இருக்கிறனால ஈஸ் பீயிங் பெயிண்டிங்கோட V3 ஃபார்ம் பெயிண்டட். பாசிவ் வாய்ஸில் லாஸ்ட்டில் பை போட்டு எழுதணும். தேங்கிறது தெம்மா மாறிடும். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. த கிளாஸ் ரூம் இஸ் பீயிங் பெயிண்டட் பை தெம். எதா இருந்தாலும் ரூல்ஸ் படிச்சிருங்க. ரூல்ஸ் மஸ்ட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கொடுக்குறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க. ரூல்ஸ் தெரிலைன்னா இது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய கஷ்டம் மாதிரி தெரியும். ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுட்டா இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸிங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் 75. Why is a sentence like he slept soundly impossible to convert into standard passive voice? இதை வந்து passive voiceக்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? It contains an intransitive verb that cannot take a direct object. இதில் direct object எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதை எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஷின் டேக். கொஷின் டேக்லேருந்து சில கொஷின்ஸ். யூ ஆர் கம்மிங் டு த ஸ்டடி சர்க்கிள் டுமாரோ. யூ ஆர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபார்ம். அப்போ கொஷின் டேக்கில் நம்ம எப்படிங்க கொடுக்கணும்? நெகட்டிவ் ஃபார்மில் கொடுக்கணும். அப்போ ஆறுங்கிறது ஆரண்ட் ஆயிரும். யூவோட சப்ஜெக்ட் அப்படியே வந்துடும். அப்போ ஆரண்ட் யூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் question number 77. She rarely makes mistakes in English grammar. இதுக்கு என்னங்க வரும்? ஷீன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டஸ் நம்ம கண்டிப்பாக போட்டுருவோம். ஷீயை தூக்கி பின்னாடி போட்டுருவோம். அப்போ இந்த இடத்துல டஸ்ன்னு ஷீ தானே மேம் வரணும் அப்படின்னா டஸ்ன்னு ஷீ வரக்கூடாது. பிகாஸ் நம்மளுக்கு இது வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுங்க. எப்படி மேம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்கிறீங்க? எல்ஒய் வந்திருக்கு, ரேர்லீன்னு வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். நம்ம அப்போ கொஷின் டேக் கொடுக்குறப்ப பாசிட்டிவாக தான் கொடுக்கணும். அப்போ டஸ் ஷீ தான் இதோட ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ வாக் அலாங் த பீச் டேஷ். இதுக்கு என்ன மேம் வரும்? ஒரு வேர்டையுமே காணோம் அப்படின்னா லெட்ஸ் இருக்குங்க. லெட்ஸ் வந்தாவே இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்னு எடுத்துக்கணும். லெட்ஸ் வந்தாவே நம்ம ஷல் வி தாங்க சூஸ் பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஷின் நம்பர் 79. க்ளோஸ் த என்ட்ரன்ஸ் விண்டோ இம்மீடியட்லி டேஷ். இம்மீடியட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கிறாங்க. இது ஒரு ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வரக்கூடியதான். ஸோ வில் யூ தாங்க இதுக்கு போடணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஆம் அ ஹைலி சின்சியர் ஸ்டூடெண்ட். இந்த இடத்துல என்ன மேம் போடுறது? ஆம் வந்துருச்சுனாவே யோசிக்காமல் ஆர் எடுத்துருங்க. இங்கே ஆம் இருக்கிறனால ஆம் நாட் ஐயெல்லாம் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆம் வந்தாவே நம்ம ஆர் தான் எடுக்கணும். இது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், அதனால் ஆர் நாட் சப்ஜெக்ட் தூக்கி அப்படியே போட்டுருங்க. ஆர்ன்ட் ஐ. த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிகல்ஸ் அண்டு டிட்டர்மினர்ஸ். கொஷின் நம்பர் 81. My brother is working as dash clerk in an office. My brother is working as a clerk in an office. அந்த ஆஃபீஸில் என்னோட பிரதர் ஒரு கிளர்க்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவ்வளோதாங்க. The next one question number 82. He managed to complete the entire assignment within dash hour. இதோட ஆன்சர் என்னங்க வரும்? an hour. why மேம்? இங்கே வந்து ஏஇஐஓயு முன்னாடி இல்லையே மேம், பின்னாடி தானே மேம் இருக்குது, ஹெச் தானே மேம் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் ஏவே போடலாமே மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏ போடக்கூடாது. பிகாஸ் இந்த இடத்துல ஹெச் வந்து சைலண்ட், அதனால் an hour தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஷின் நம்பர் 83. Dash Pacific Ocean is the largest ocean body on earth. இதோட ஆன்சர் நம்மளுக்கே தெரியும்.
தான் வரும். த பசிபிக் ஓஷன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஓஷன் பாடி ஆன் எர்த். ஏன் மேம் அப்படின்னா இது ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றை மட்டும் குறிக்கிறதுனால இது வந்துட்டு தான் போடுவோம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த வேர்ட்லேயே இருக்கிற யூனிக் திங்ஸ் ஓஷன்ஸ், காண்டினென்ட்ஸ், சீஸ் இந்த மாதிரி எது வந்தாலுமே நம்ம தாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் 84. காப்பர் இஸ் டேஷ் யூஸ்ஃபுல் மெட்டர் ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ். இங்கே எதுக்கு என்னங்க ஆன்சர் வரும்? ஏ தான் வரும். எப்படி வரும்? காப்பர் இஸ் ஏ யூஸ்ஃபுல் மெட்டல் ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ். ஒய் இங்கே யூ இருக்கிறனால ஆன் தானே மேம் போடணும்? கிடையாதுங்க. ஏன்? நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழில் அதை படித்து பழகுங்க. யூஸ்ஃபுல்னு இருக்குது. இது எப்படிங்க எழுதுவீங்க? ஃபஸ்ட் லெட்டரை யூன்னு எழுதுவீங்க. அப்போது நம்மளுக்கு தமிழில் எடுக்கிறப்ப ஆர்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறதே லெட்டர்ஸை பொறுத்து கிடையாதுங்க. இது நிறையா பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆர்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது லெட்டர்ஸை வச்சு எழுதக்கூடாதுங்க. வர சவுண்டை வச்சு தான் எழுதணும். அந்த சவுண்டுமே நம்ம தமிழ் எழுத்துக்களில் இருக்கிற சவுண்டை எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இங்கே யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது யூங்கிற உயிர்மெய் எழுத்தை குறிக்குது. உயிர்மெய் எழுத்தையோ மெய் எழுத்தையோ குறிச்சுதுன்னா ஏதாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். இதுவே தமிழில் வர இயில் வர லெட்டர் ஃபஸ்ட்டாக வந்ததுன்னா ஆன் யூஸ் பண்ணணுங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர்டிகல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லெட்டர்ஸை பார்க்கவே பார்க்காதீங்க, சவுண்டை பாருங்கள். த நெக்ஸ்ட் ஒன் டாக்டர் அப்துல் கலாம் வாஸ் dash noblest personality I have ever read about. ஓகே, இதோட ஆர்டிகல்ஸ் நம்மளுக்கு என்னங்க வரும்? த, பிகாஸ் டாக்டர் அப்துல் கலாம் வாஸ் த நோப்லஸ்ட். இங்கே சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி வந்திருக்குங்க. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி நம்ம என்னங்க யூஸ் பண்ணணும்? தான் யூஸ் பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் 86. ப்ரிவென்ஷன் இஸ் dash தென் க்யூர். என்னங்க இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்? அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அல்லது டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். இந்த பெட்டரை ஏங்க போட்டிருக்கிறோம்? இங்கே தென் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் வரும், அதனால் பெட்டர் போட்டிருக்கோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் திஸ் இஸ் த டேஷ் ப்ராப்ளம் இன் த என்டையர் டெக்ஸ்ட் புக் சாப்டர். இங்கே தான் வந்துருச்சுங்க முன்னாடி. ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக நம்ம சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட். This is the most difficult problem in the entire textbook chapter. The next one, question number 88. Choose the correct order of adjectives. She bought a dash bag. இங்கே என்ன அட்ஜெக்டிவ்ங்க வரும்? கொஷின் நம்பர் 88 என்ன அட்ஜெக்டிவ்ங்க வரும்? பியூட்டிஃபுல் ரெட் லெதர் பேக். இதை படித்து பாருங்கள். படித்து பார்த்து அந்த சென்டென்ஸை கரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. பியூட்டிஃபுல், அதுக்கான சிறப்பு அந்த அடைமொழியை முன்னாடி வச்சுக்கிறாங்க. கலர், தென் அதுக்கப்புறம் அதோட நேச்சுரல் என்ன? பியூட்டிஃபுல் ரெட் லெதர் பேக். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஷின் நம்பர் 89. நோ அதர் கண்ட்ரி இஸ் ஆஸ் dash as இந்தியா இன் கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி. இந்த இடத்துல என்னங்க வரும்? ஆஷ் வந்துருச்சு. ஸோ இது ஒரு பாசிட்டிவ் டிகிரி. பாசிட்டிவ் டிகிரி வந்துருச்சுனாவே நம்ம வேர்ப் 1 தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வேர்ப் 1 எதுங்க இருக்குது? ரீச் மட்டும்தான். அப்போது நோ அதர் கண்ட்ரி இஸ் ஆஸ் ரிச் ஆஸ் இந்தியா இன் கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி. அவ்வளோதாங்க. த நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ் ஹெவி? ஹெவியோட கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் என்னங்க? நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியும், ஹெவியர். The next one, adverbs. Adverbsல சில questions. Identify the adverb type of the underlined word. The soldiers fought bravely. Bravely. இந்த bravely ஓட adverb என்னன்னு கேட்குறாங்க. இது அவங்களோட manner. ஸோ இது adverb of manner. The next one, question number 92. He seldom visits his hometown due to his tight schedule. இதோட adverb என்னங்க? seldom ஓட adverb என்னங்க வரும் நம்மளுக்கு? frequency. adverb of frequency. The next one, question number 93. Please sit dash until the verification officer calls your name. இதுக்கு என்னங்க வரும்? there. Please sit there until the verification officer calls your name. The next one, question number 94. The container was completely filled with pure water. கம்ப்ளீட்லின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு adverb of degreeன்னு சொல்லலாம், அல்லது அதோட quantity அப்படின்னு சொல்லலாம். The next one, question number 95. We are going to write a practice test tomorrow. tomorrowங்கிறது என்ன adverbங்க? adverb of
டைம். அவ்வளோதான். The next one, conjunctions and sentence linkersல இருந்து some examples பார்க்கலாம். He ran extremely fast. Dash he missed the regular train. அவன் அவ்வளோ வேகமாக ஓடுனான், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடினாலும் அவனோட ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டான். இந்த இடத்துல நம்ம என்னங்க கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? பட். அவன் அவ்வளோ வேகமாக ஓடுனான், ஆனாலும் அவன் அவனோட ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டான். The next one, you will not clear the exam. Dash you study with deep focus. நீ ஒழுங்காக படிக்கலைனா நீ உன்னோட எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண மாட்டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே unless you will not clear the exam unless you study with deep focus. The next one, take an umbrella with you. Dash it rains heavily later. என்னங்க வரும்? In case. Take an umbrella with you in case it rains heavily later. The next one, he stayed at home. Dash he was suffering from a severe headache. ஆன்சராங்க பிகாஸ் அவன் இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கான், ஏனெனில் அவனுக்கு ரொம்ப தலைவலி அதிகமாக இருக்குது. The next one, work hard. Dash you will fail the fitness evaluation test. நீ நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு அல்லது நீ உன்னோட எவல்யூவேஷன் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆயிரு. அவ்வளோதாங்க, ஆர் வரும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், சென்டென்ஸ் பேட்டர்னுங்க. சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸில் சில கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். கொஷின் நம்பர் 101, ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை. இங்கே பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட், ஃப்ளை அப்படிங்கிறது வேர்ப். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எஸ்வி மட்டும்தாங்க வரும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன் ஷீ லவ்ஸ் கிளாசிக்கல் மியூசிக். ஷீங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே சப்ஜெக்ட்டுங்க, லவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வெர்பில் வந்துடும். இங்கே கிளாசிக்கல் மியூசிக் எதில் இங்கே வரும்? யோசிங்க. ஷீ லவ்ஸ், அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன பிடிக்கும்? எதை பிடிக்கும்? கிளாசிக்கல் மியூசிக்கை பிடிக்கும். இந்த என்ன எதைங்க வர இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் தாங்க யூஸ் பண்ணணும். அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னங்க? எஸ்விஓ தான் இதோட ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், அனலைஸ் த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். The teacher made him the class leader. இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்னங்க? the teacher அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டில் வந்துடும், made அப்படிங்கிறது வெர்பில் வந்துடும். him the class leader. the teacher made him the class leader. the teacher made, the teacher என்ன பண்ணாங்க? அவனை கிளாஸ் லீடராக போட்டாங்க. இந்த அவனை யாரை அவனை போட்டாங்கங்கிறது நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்டில் வந்துடும். த டீச்சர் மேட் ஹிம், சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகலை. அப்போ த கிளாஸ் லீடர் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வந்துடும். அப்போ எஸ்விஓசி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபார் ஹீ woke up early in the morning. இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹீ அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டில் வந்துடும், woke up அப்படிங்கிறது வெர்பில் வந்துடும். ஹீ woke up early in the morning. அவன் எந்திரிச்சுக்குவான். எப்போ எந்திரிப்பான்? மார்னிங்கே எந்திரிச்சுக்குவான். அப்போ அந்த காலத்தை குறிக்கிறனால இதை அட்ஜங்க்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் எஸ்விஏ. த நெக்ஸ்ட் ஒன், மை ஃபாதர் கிஃப்டட் மீ எ நியூ வாட்ச். ஃபைண்ட் த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்னன்னு சொல்லணும். மை ஃபாதருங்கிறது இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட், கிஃப்டட் அப்படிங்கிறது வெர்ப். மை ஃபாதர் என்னோட அப்பா கொடுத்தாரு. என்ன கொடுத்தாரு? எதை கொடுத்தாருன்னு கேட்குறோம்ல. இங்கே எதை கொடுத்தாரு? வாட்சை கொடுத்தாரு. அப்போ இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டில் வந்துடும். யாருக்கு கொடுத்தாருன்னா எனக்கு கொடுத்தாரு. இது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டில் வந்துடும். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? எஸ்விஐஓடிஓ. த நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஸ்டின் நம்பர் 106, change to indirect speech. The teacher said water is essential for life. ஸோ இதை இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றணுங்க. த டீச்சர் செட் அப்படியே இருக்கும். தட்டுங்கிற கன்ஜக்ஷன் வேர்டு யூஸ் பண்ணியாச்சு. வாட்டர் இருக்குது. ஈஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் லைஃப். இந்த இடத்துல ஒன்றுமே பண்ணலைங்க. அந்த கன்ஜக்ஷன் வேர்டு தட்டு மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கோம். ஸோ இதுதான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். த நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஸ்டின் நம்பர் 107, direct speech. Ravi said, I am writing an exam now. Convert to indirect speech. Direct speech indirect speech க்கு மாற்ற போகிறோங்க. அவ்வளோதான். ரவி செட், ரவி செட் அப்படியே வச்சுக்குவோம். கன்ஜக்ஷன் வேர்டு தட்டு சேர்த்திக்குவோம். ஹீ வாஸ், ஐ ஆம் ரைட்டிங் an எக்ஸாம். டைரக்ட் ஸ்பீச்சுங்கிறது ரவி அவன் பண்ணுறது அவனே சொல்கிறது. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுங்கிறது அவன் சொல்கிறத இன்னொருத்தர் திரும்பி சொல்லி காமிக்கிறதாங்க இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சு. அப்போ எப்படி வரும்? அவனுங்கிறதுனால ஹீ சேர்த்திக்குவோம். ஆம் வந்து வாஸ் ஆயிரும். ரைட்டிங் an எக்ஸாம், நவ் வந்து தென் ஆயிரும். அப்போ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ்
B. Ravi said that he was writing an exam then. The next one, question number 108. He asked me, where are you going? Choose the correct indirect speech. Indirect speech எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னங்க? He asked me where I was going. The next one, question number 109. The doctor said to the patient, take these medicines regularly. Then next, the doctor said to the patient, take these medicines regularly. டாக்டர் என்னங்க பண்ணுறாரு? பேஷண்ட்க்கு அட்வைஸ் தானேங்க பண்ணுவார், ஆர்டர் போட மாட்டார். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னங்க? The doctor advised the patient to take those medicines regularly. The next one, indirect speech. She exclaimed joyfully that they had won the match. What is its true direct speech format? இதோட direct speech format என்னன்னு கேட்குறாங்க. she exclaimed அப்படின்னா ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்துறது தானேங்க, அதை தான் சொல்கிறாங்க. she said hurrah we have won the match. நம்ம மேட்ச்சில் ஓன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கத்துவாங்களேங்க, அதை தாங்க சொல்கிறாங்க. the next one, vocabulary. blended, clipped and compound words இருக்கும். what is the blended word formed by joining breakfast plus lunch? breakfastum lunchum சேர்ந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்னங்க blended word கிடைக்கும்? brunch. The next one, identify the clipped word for the term laboratory. laboratoryயோட clipped word என்னங்க? lab. அவ்வளோதாங்க. The next one, find the compound word formed by combining noun plus verb. ஸோ நவுனும் வெர்பும் சேர்ந்து இங்கே என்னங்க இருக்குது? ரெயின் ப்ளஸ் ஃபால், ரெயின்ஃபால். ஸோ இது தாங்க இங்கே கரெக்டு. வாட் இஸ் த கிளிப்டு வேர்டு ஃபார்ம்? இன்ஃப்ளூயன்ஸா. இன்ஃப்ளூயன்ஸாவோட கிளிப்டு ஃபார்ம் என்னங்க? நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஃப்ளூ. த நெக்ஸ்ட் ஒன், சூஸ் த கரெக்ட் பிளெண்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபார் த வேர்டு ஸ்மாக். ஸ்மாகோட கரெக்ட் பிளெண்டிங் காம்போனன்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸ்மோக் ப்ளஸ் ஃபாக் சேர்ந்தது தாங்க நம்ம ஸ்மாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், எரர் ஸ்பாட்டிங் அண்ட் சென்டென்ஸில் கரெக்ஷன் பண்ணுறது. தென் question number 116, spot the error. he do not have a car. இந்த இடத்துல என்னங்க நம்மளுக்கு எரர் இருக்கு? do தாங்க இங்கே எரர். he not have a car தான் வரும், do not சொல்ல முடியாது. the next one, identify the error in the given sentence. I look forward to meet you. இந்த இடத்துல ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் யூ வரலாம், டு மீட் வரது தாங்க தப்பு. அப்போ எரர் இங்கே டு மீட். தென் இதுக்கு மேலே இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கலாங்க? டு மீட்டிங் யூ சொல்லியிருக்கலாம், டு மீட் சொல்ல முடியாது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எ டாக்டர். இதில் என்னங்க தப்பு இருக்குது? ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் எ டாக்டர் சொல்லலாம். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஏ டாக்டர்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்கிற ஒருத்தர் அப்படின்ற மீனிங் வரனால நம்ம அங்கே ப்ளூரல் ஆர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்ட் த எரர். ஷீ இஸ் சீனியர் தென் மீ இன் சர்வீஸ். இதுக்கு சீனியர் தென் தாங்க எரர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், கொஸ்டின் நம்பர் 20, ஐடென்டிஃபை த மிஸ்டேக். த சீனரிஸ் ஆஃப் ஊட்டி ஆர் ஹைலி பியூட்டிஃபுல். இதில் என்னங்க மிஸ்டேக் இருக்குது? த சீனரிஸ் அப்படிங்கிறது தாங்க மிஸ்டேக். பிகாஸ் இந்த இடத்துல சீனரின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், சீனரிஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வெர்சஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். வாட் இஸ் த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் வேர்ட் ஃபார் த பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் டேர்ம் ட்ரௌசர்ஸ்? ட்ரௌசர்ஸ் அப்படிங்கிறதோட பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ட்ரௌசரோட பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் டேர்ம் பேண்ட்ஸ் வரும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், மேட்ச் த பிரிட்டிஷ் டேர்ம் லிஃப்ட். லிஃப்டோட பிரிட்டிஷ் டேர்ம் என்னங்க வரும்? எலிவேட்டர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், சூஸ் த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் ஃபார் த வேர்டு கலர். COLOR தாங்க அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் டூ அமெரிக்கன்ஸ் கால் எ பிரிட்டிஷ் டேப்? டேப்பை வந்துட்டு எப்படி சொல்லுவாங்க? ஃபாசெட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன், போனட் ஈக்குவல் டு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. போனட் அப்படிங்கிறத ஹூட் அப்படின்னு தாங்க நம்ம சொல்லுவோம்.
ஸோ டோட்டலி 125 கொஷின்ஸ் 6th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 3 இங்கிலீஷில் இருந்தே பார்த்துருக்குறோங்க. இந்த கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன்ஸ்க்கும் சரி, ஸ்கூல் புக்ஸ் எங்களால் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் சரி, இந்த ரிவிஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறோம். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் மற்றும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முகை அகாடமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீப் லேர்னிங், கீப் க்ரோயிங், கீப் வின்னிங். தேங்க்யூ.